Hello children, good morning. Welcome to my class. Children, at class we knowing the lesson a great coachman, isn't it? Yes children, today's class let's know the continuations of this lesson. Okay? All of you open your English textbook, page number 71. Okay children, now I'm going to read lesson. All of you point out the finger. Later, he met his real guru Ramakrishna Paramahamsa and experienced God. He stayed with Ramakrishna Paramahamsa for a few years. Then he became a wandering monk, visiting different places in India. He spoke to the people about the importance of education. He said that education should develop a complete human being. He fought against social evils like caste system, superstitions, and so on. Swami Vivekananda went to the United States of America (USA) in 1893. He made a great speech in the Parliament of Religions at Chicago. He said that all religions in the world preach the same truth. Therefore, everyone in the world should develop a sense of brotherhood and love each other. He came back to India and began to teach tolerance and love. He established the Belur Mutt in Calcutta, which became the center of Ramakrishna Mission. The main motto of Ramakrishna Mission is work is worship. He lived for only 39 years, but his achievements are great. He made the world understand that India was a great country. Vivekananda's world guides us even today. Okay children, let's continue the lesson. Okay, this is the lesson about Swami Vivekananda. Already you know that Swami Vivekananda want to become in his future a coachman, isn't it? Yes, but what his mother told, coachman like Krishna, who guided Arjuna and showed the path to the innocent people of the universe. So, but the little Naren could not understand his mother's word, isn't it? Yes, later on he became what his mother wished for. Okay, at last class we know the where was the Narendra was born and who is his father and mother, isn't it? Yes, now continuations of this lesson. Later he met his real guru Ramakrishna Paramahamsa. Okay, here the Narendra was wanted to see the God, isn't it? Yes, after this, later he met his real guru Ramakrishna Paramahamsa and experienced God. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ನರೇಂದ್ರ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ನಂತರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಗುರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಗುರು ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಗಾಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He stayed with ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ನರೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಇವ್ರ ಗುರುಗಳಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ ಎ ಹೋಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ
ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ place to place. Okay, this is we called wandering monk. Okay, then he became a wandering monk visiting different places in India. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಓಕೆ, ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಹೊಂದಿಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಫಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈವಿಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಮತ್ತು ಇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಈವಿಲ್ಸ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಈವಿಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಈಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಇವ್ರ ಮೇಲೂ ನಾವು ಮೇಲೂ ಅವ್ರ ಕೀಳು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವರ್ಗದವರು, ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನವರು ಅಂದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬೆಕ್ಕು ಎಡಗಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಕೆಟ್ಟದು, ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಖ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇನ್ 1893. 1893 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, USA, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿ ಮೇಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಟ್ ಚಿಕಾಗೋ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನಿದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಅಟ್ ಚಿಕಾಗೋ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕಾಗೋ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಹಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಚ್ಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೂತ್. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, he said that all the religions in the world preached the same truth. Therefore, everyone in the world should develop a sense of brotherhood and love each other. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತತ್ವನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೋದರ ಭಾವ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಲವ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಟೀಚ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ
ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಟೀಚ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದ ಬೇಲೂರು ಮಠ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಚ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಏನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಲೂರು ಮಠ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಮಠ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಒಂದು ಮೋಟೋ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಏಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಅದರದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಶಿಪ್, ಅಂದರೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮೋಟೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿ ಲಿವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 39 years. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅವರು ಕೇವಲ 39 years ಮಾತ್ರನೇ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದು. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್. ಎಸ್, ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಿ ಮೇಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹಿ ಮೇಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮತ್ತು ಇವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಏನು ನಾವೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿವೇಕಾನಂದಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಅಸ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ. ಅವರ ಒಂದು ಈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ಥಾಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲದಿರಿ, ಈ ಥರ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ್ದು ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಥಾಟ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು 10 ಥಾಟ್ಸ್, ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 10 ಥಾಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿ ನನಗೆ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ರೈಟ್ ಎನಿ 10 ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಕಾಬ್ಲರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮೇಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಲೋ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 2 ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, SET ಸೆಟ್. ಆಮೇಲೆ AND. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರದನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಸಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ 2 ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಲೋ. ಈ ವಿತ್, ಟು, ಅಂಡರ್, ಫಾರ್, ಆನ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಮೌಸ್ ರ್ಯಾನ್ ಟು ದ ವಾಲ್ and hid under the table. I poked it with a stick. It jumped on the stool and was there for some time. Later, it ran out and disappeared. Okay. Next, comprehensions. Question and answer I will send to your WhatsApp group. Okay, children. Next, language exercise.
ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್. Fill in the blanks with the correct words given in the brackets. I went dash the park. Into the park. I saw a lot dash children playing. ಇಲ್ಲಿ lot of. ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಬಲ್ ಓ ಡಬಲ್ ಎಫ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಓ ಎಫ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ playground. Next, third one. A little girl wanted to read a book. Next, her parents asked her to go out and play. Fifth one, but she said that she would continue to sit in her room and read a book. Next, language exercise number 2. Complete the following dialogues. Here they are given the dialogues and someone we have to complete the correct meaning of this. Okay. Hello Nayana, where? Illi dash ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Where are you going? I am going to the doctor. Why? What happened? Who is ill? My mother is suffering from stomach ache. Will you come to school? Yes, I will get some medicine and then come to school. Okay, understood children? Yes, this lesson is completed today. Let's meet on next class children. Until then, take care and bye.